راجستھان پولیس نے ایک طویل کثیر ریاستی تلاشی کے بعد دھولپور ضلع میں 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے الزام میں معطل کانسٹیبل رام بھروسے عرف راجندر سودیا کو اتر پردیش کے رندون سے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم نے خود کو بچانے کے لیے عورت کا بھیس اختیار کر رکھا تھا۔ برقع اور لپسٹک لگا کر پولیس کی نظر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعہ 15 دسمبر کو پیش آیا جب سودیا نے لڑکی اور اس کے بھائی کو نوکری کا جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا۔ پولیس کے مطابق اس نے بھائی کو بازار بھیج دیا اور اس دوران لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ لڑکی کی چیخوں پکار سن کر پڑوسی جمع ہو گئے اور احتجاج شروع ہو گیا، لیکن ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے سسودیا بار بار اپنا حلیہ بدل رہا تھا۔ پولیس نے اس کی نقل و حرکت آگرہ، لکھنؤ اور گوالیار تک ٹریس کی، لیکن وہ مختلف بھیس بدل کر پولیس سے بچتا رہا۔ خفیہ اطلاعات اور اعلان کردہ انعام کی مدد سے پولیس نے آخرکار اسے ورندون میں گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں ایک ہی رات میں یعنی کہ 31 دسمبر کو 350 کروڑ روپے کی شراب ہوئی فروخت۔ تلنگانہ میں نئے سال کے جشن کے دوران شراب کی فروخت نے اب تک کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ محکمہ آبکاری کے حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صرف دسمبر سال 2025 میں ریاست میں ریکارڈ 5102 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت ہوئی۔ خاص طور پر سال کے آخری دو دنوں یعنی 30 اور 31 دسمبر کو تقریباً 750 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس بار ریکارڈ توڑ فروخت کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نئے سال کی تقریبات ہیں، جبکہ دوسری اہم وجہ ریاست میں ہونے والے سرپنچ انتخابات ہیں، جس کے باعث شراب کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ حکام نے نئی شرابی پالیسی کو بھی اس باری آمدنی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ ریل پر دو بوگیوں کے درمیان بیٹھ کر خطرناک طریقے سے سفر کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے منچریال علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ گورکھپور ایکسپریس ریل پر سفر کر رہا شخص ریلوے پولیس کی نظر میں آیا اور اسے نیچے اتارا گیا۔ تحقیقات میں اس نے صحیح جواب نہیں دیا اور عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ فوری طور پر اس شخص کی شناخت نہیں ہو سکی، تاہم وہ جس خطرناک انداز میں سفر کر رہا تھا، لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں نئے سال کی تقریب کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شراب نوشی کے بعد بریانی کھانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ 16 افراد کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ واقعہ جگت گری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات نئے سال کی تقریب کے دوران شرکاء نے بریانی کھائی اور شراب نوشی کی۔ ان میں 53 سالہ پانڈو نامی شخص کی موت ہو گئی، جبکہ 16 دیگر افراد کی حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان کا علاج ہے جاری۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جرمنی میں موت ہو گئی۔ ضلع جنگاؤں کے چلپور منڈل کے ملباپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا رتک ریڈی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گیا تھا۔ وہ ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھا۔ اپارٹمنٹ میں آتی زدگی کے بعد وہ عمارت سے نیچے چھلانگ لگانے پر شدید زخمی ہو گیا اور ان کے سر پر چوٹیں آئیں، جس کے نتیجے میں ان کی حالت نازک ہو گئی اور وہ دوران علاج فوت ہو گئے۔ اس واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے نئے سال پر کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں تقریباً 7% کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں 19 کلو گرام کا کمرشل LPG سلنڈر جمعرات سے 1691 روپے 50 پیسے ہو گیا ہے۔ یہ جون سال 2025 کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ دسمبر میں اس کی قیمت 1580 روپے 50 پیسے تھی۔ اس طرح اس کی قیمت میں 111 روپے یعنی کہ 7.02% اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے دسمبر میں 10 روپے اور نومبر میں 5 روپے سستا ہوا تھا۔ کمرشل گیس سلنڈر ہوٹلوں، ریسٹورانٹوں اور ڈھابوں سمیت تمام غیر گھریلو مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کھانا پکانے کی گیس کی قیمت کا ماہانہ جائزہ لیتی ہے۔ نئی قیمتیں عام طور پر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو بین الاقوامی قیمتوں میں تبدیلی اور ڈالر کے مقابلے روپے کی شرح تبادلے کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ IAS افسران کی جانب سے منعقدہ نئی سال کی تقریب میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ شہریدرآباد کے بیگم پیٹ میں IAS افسر ایسوسی ایشن کلب میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ چیف سیکریٹری رامکرشنا راؤ، سینئر IAS عہدیداروں ایسوسی ایشن کے اراکین نے اس تقریب میں شرکت کی۔ نئے سال کے جشن میں شرکت کرنے والوں کو وزیر اعلیٰ نے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔
नए साल की आमद के मौके पर चारशंबे की रात हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में नशे में गाड़ी चलाने वालों के जांच के दौरान एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़कूरा शख्स सड़क पर लेटा हुआ है और दावा कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे नशे में गाड़ी चलाने के झूठे इल्जाम में रोका। वो वीडियो में पुलिस एहलकारों से कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुमने मुझे क्यों मारा और क्यों रोका। उस शख्स का कहना था कि वो नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था और पुलिस से सवाल कर रहा था कि उसे क्यों मारा गया। वीडियो में वो एक बस को रोकने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। वाक़े के बाद पुलिस ने बताया है कि मज़कूरा शख्स नशे की हालत में था, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। ताहम पुलिस के मौके पर पहुंचने से कबल ही मुलजिम वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और वायरल वीडियो की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पंजों के निशानात के जरिए महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर की मौजूदगी की तस्दीक की है। इस शेर की नकलो हरकत के बाइस मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शेर बहादुर खान पेट और वेडुगुट्टा देहातों से होता हुआ अब चौपादंडी मंडल के गांव रकमापुर की तरफ बढ़ गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान महकमा जंगलात के हुकाम को रकमापुर के मदाफात में खेतों से उसके पंजों के निशानात मिले। हुकाम का अंदाजा है कि एक नर शेर है जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान है। सूरत हाल के पेश नजर करीबी देहातों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है और निगरानी में मदद के लिए हर गांव में 2 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। उन्होंने मैनहट्टन के एक तारीखी और गैर फाल सबवे स्टेशन में कुरान पाक पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया। इस तरह वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ज़ोहरान ममदानी ने इस मौके पर कहा कि ये वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज और फख्र है। हलफ बर्दारी की यह तकरीब न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लिटेशिया जेम्स ने अंजाम दी, जो ममदानी की सियासी इत्तेहादी भी है। तकरीब पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन में मुनक़िद हुई, जो न्यूयॉर्क के सबसे पुराने स्टेशन में शुमार होता है और अपनी शानदार मेहराबी छतों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर शहर में चारशंबे के रोज दिन दहाड़े फायरिंग के एक सनसनीखेज वाक़े में साल 2012 के जीएम रोड बम धमाका केस के एक मुबैना मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी। मकतूल जनवरी साल 2023 से जमानत पर रिहा थे। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जागीरदार के तौर पर की है। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या दोपहर 2:30 बजे उस वक्त पेश आया जब वो एक जनाजे में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे। श्रीरामपुर के मसरूफ इलाके में एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर दिया। एक मुकामी ताजिर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक ताजिर को चंद रोज कबल एक खातून की फोन कॉल मौसूल हुई। खातून ने मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करते हुए ताजिर को फंसा लिया और ताल्लुकात बढ़ाए। बाददा मेटपल्ली के मदाफात में कमरा किराए पर लेकर दोनों ने वक्त गुजारा। इसी दौरान हनी ट्रैप गैंग के दीगर अरकान ने वीडियोस और तस्वीर बना ली। अगले दिन ताजिर को वही वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया गया और रकम अदा न करने की सूरत में तस्वीर वायरल करने की धमकी दी गई। ताहम ताजिर ने खौफजदा होने के बजाय हिम्मत का मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश करते हुए 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून समेत 2 दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया, जिनमें कोटला का एक रॉडी शीटर भी शामिल है, जबकि गैंग के 3 अरकान ताहाल मफरूर है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाए जाने से कबल ही शहर हैदराबाद की माहौलियाती आलूदगी की सतह मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली की तर्ज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए शहर हैदराबाद को मुल्क का दूसरी दारुल हुकूमत बनाने की मंसूरबंदी को फरोग देने के इक़दाम की बात की जा रही थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 तक पहुंच चुका है। दोनों शहरों के कई इलाकों में जहां माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम न किए गए तो मुमकिन है कि शहरियान हैदराबाद को भी जल्द ही फेफड़ों के अवारिस के साथ दवाखानों से रुजू होना पड़ेगा।